जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। कहीं आज क्लास टी बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी कहीं आम जड़े ओडार कहते महान सन्थ जड़े भगवान जगन्नाथ जड़े महान भक्त एवं जड़े साधक सिद्ध साधक को आम भेटिया जाऊँच जे कि पूरा ओडिशार घरे घरे पूरे पूरे एवं प्रत्येक आबाल वृद्ध वनिता सहित जी परिचित सी हूँ जगन्नाथ दास कहीं ना से भागवत ओडिया ओडिया भागवत को रचना करते आम समस्ते जानती जे भागवत रचना करते व्यासदेव संस्कृत में कि एभली भाव में जगन्नाथ दास ओडिया रूपांतरित करते जहाँकि घरे घरे पूरे पूरे एभली भाव में परिचित भागवत सप्ताह जो माने प्राचीन काल में वर्तमान समय आम जो टीवी रेडियो मोबाइल स्मार्टफोन सहित संध्या बेलू लगुंट माने किछि वर्ष पूर्वे आज को कहते 50-60 वर्ष पूर्व को जो चल जावा तो जगन्नाथ दासଙ୍କର भागवत एत लोकप्रिय थिला जे संध्या बेले समस्ते जाकि दीपद आगे भागवत शुणुते तो जहाँ भी हूँ ये जड़े महान सन्थों विषय आज आम पढ़िया से ये क्लास ही सबुठ गुरुत्वपूर्ण और निरा कौन भी एग्जाम को जी से प्रस्तुत तो डेरी नक आसतु आम सीधा साल विषय वस्तु को जी ठीक अच्छे देखिया ए शुणु मुख्यतः आम 4टी जिनस देखिया कौन ना प्रथम देखिया जगन्नाथ दासों विषय किए पितामाता किए थे प्रथम द्वितीयतः से कौ राजा समसामयिक थे ठीक अच्छे रचनावली और अलौकिक घटना ये 4टी जिनस को आम देखिया जगन्नाथ दासों जन्मस्थान बापा माँ कौ राजा समसामयिक तृतीय ग्रंथावली कौन सब से ग्रंथावली मैंने कौन कौन सब ग्रंथ रचना करते आम देखिए अलौकिकता कौन सब थी ठीक अच्छे तो आसतु देखिए पुरी सहर अनति दूर में कपिलेश्वरपुर शासन में भक्तिपूर्ण अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी जन्मग्रहण करते कौटी ना पुरी सहर अनति दूर में कपिलेश्वरपुर शासन में अति बड़ी जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करते पिता थिले भगवान दास एवं माता थिले पद्मावती पिता थिले किए भगवान माता थिले पद्मावती ठीक अच्छे जन्मकाल संबंध में ठीक अच्छे जन्मकाल संबंध में सठिक बरणी आम पाखे एपर्यंत पहुँची पार ना ठीक अच्छे कहीं ना ठीक से गवेषणा है गवेषणा जदि भी आमको मिल पारि ना अच्युतानंद उदय कहानी गोटे बही अच्छे जोटा कि बलराम दास विषय भी आम आलोचना करते 1484 जन्म होती ठीक सर से उदय कहानी अनुसार 1486-87 ख्रीष्टाब्द जगन्नाथ दास जन्मग्रहण करते यहाँ नेट को एसएसपी जेकोसी जी सर्ट क्वेश्चन ये जे अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार जगन्नाथ दास केवे जन्मग्रहण करते केवे ना 1486-87 भितर ठीक अच्छे महापदय सदाशिव मिश्र काव्यकंठ अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ग्रंथ जो रही कार ये ग्रंथटा अति बड़ी जगन्नाथ दास गोस्वामी ये बहीटा कार ना जड़े बंगाली से बंगाली महाशय जन कहते महामहोपाध्याय सदाशिव मिश्र ठीक अच्छे सी जगन्नाथ दास लिखिं तो ये ग्रंथ अनुसार तांकर जन्म काल 1490 जो ग्रंथ अनुसार जगन्नाथ दास जन्म है 1490 दिवाकर दास जी की जगन्नाथ चरितामृत लिखिते से लिखिं कौन से जना जाए कौन जना जाए ना श्री चैतन्य सहित साक्षात होगा समय जगन्नाथ दास बयस थिला 18 वर्ष जिते किए श्री जगन्नाथ चरितामृत दिवाकर दास लिखिले जितेबाला जगन्नाथ दास सहित चैतन्य भेट हुए से जगन्नाथ दास को 18 वर्ष होता तेणु आम कहीपर श्री चैतन्य 1510 ख्रीष्टाब्द ओडिशा को आसी आम एवं यही समय जगन्नाथ दास सहित साक्षात हो जगन्नाथ दास जन्म काल को आम 1492 बोली धरना कहीं 18 वर्ष माइनस करदे तो 1492 बोली आम कहीपर तेणु मात्र पंडित सूर्यनारायण दास श्री चैतन्य ओडिशा आगमन काल 1505 ख्रीष्टाब्द बोली ग्रहण कर सूर्यनारायण दास ओडिया साहित्य इतिहास जो मैंने पढ़ी भल कथा जो मैंने पढ़ी ना तो देखिए से कहते जे चैतन्य 1405 बेलू 1505 बेलू आसी किए ओडिशा आसते चैतन्य एथेरु 18 वर्ष वियोग करी आम जगन्नाथ दास जन्म समय निरूपण कर 18 वर्ष केते वर्ष आम 1500 द्वारा 1510 18 कने 1492 हो तो एथर आम जब आहरी 5 वर्ष करदे 5 वर्ष एपट घुंचीज तेणु 1486-87 ख्रीष्टाब्द आए आम धरिया तेणु यह अच्युतानंद उदय कहानी सह साम्य रक्षा करुचे ठीक अच्छे तेणु आम सारांश जानले कौन
ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭଗବାନ ଦାସ, ମାତା ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଳୁଛି। ଯେମିତିକି ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 86ରୁ 87। ଆଉ ମହାମହାପଦେ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର 1490ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା କେତେ ନା 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ 1492 ବେଳକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଅନୁସାରେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ 1505ରେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ 1505କୁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ ସେ 1486-87 ବେଳକୁ ହେଉଛି। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟ୍ SSB ସବୁ ପାଇଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଆସିଥିଲେ। 1905 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ। ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା? 18 ବର୍ଷ। ଏଭଳି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5ଟା ଆମର ଅଧିକ ବାହାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ନିଜ ପୁତ୍ରଠାରେ ମହାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ପିତା ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଦାସ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ଏଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣବେଧ ବ୍ରତାପନୟନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ 4 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ମାନେ କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କହିବେ ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା ଏକୁ ବାହା କରେଇଦେବା। କେତେ? 12 ବର୍ଷ। କାହିଁକିନା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଜି ହେଲେନି। ତାପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ମନ ବଳାଇଲେ ଏବଂ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କଲେ। କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କଣ୍ଠସ୍ଥ କଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆୟତ୍ତ କଲେ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପିତାଙ୍କର ପୁରାଣ ପାଠ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ଇଏ ବି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ସଂସ୍କୃତର ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। କେହି ଯଦି ମାତୃଭକ୍ତ କଥା କହିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ମାତୃଭକ୍ତ ନିଜ ମା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାକୁ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ବା ଅପମାନ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମାତାଙ୍କର ମନବେଦନା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିମତାର ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରତେ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଟଗଣେଶ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଅତି ବଡ଼ି ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଟା ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାବରେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତଗଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କଲେ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରାଗିଲେ। କାହିଁକିନା କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଟ ହୋଇଗଲେ କି କଥା। ଏପରିକି ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଲେ।
ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେବିନି, ତୁମକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଦେବେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକତ୍ର ବାସ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାତଲହଡ଼ି ମଠରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭରି ଭରିକି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ? କେଉଁଠି କଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? ନା 60 ବର୍ଷ। କେଉଁଠି କଲେ? ସାତଲହଡ଼ି ମଠ। ସାତଲହଡ଼ି ମଠ କେଉଁଠି? ନା ପୁରୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମତାନ୍ତର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଗୋଟେ ମତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାତଲହଡ଼ି ମଠକୁ ନିଆଯାଇ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଭଳି କଥାଟି ରହିଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏବେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ କ'ଣ କହିଲା, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହି ଅନୁସାରେ କେତେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ କେତେ, ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କିଏ? ନା ଆମର 1492 ବୋଲିକି ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510, ମାନେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିନେଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଭଗବାନ, ମାତା ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର 7-8 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବନୟନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରରେ ଯେତେ କର୍ମ କରିଦେଲେ, 12 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ 14-15 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ବିଧବା ହେଇଗଲେ। ମାତା ତ ବିଧବା ହେଲେ, କାହିଁକିନା ପିତା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସେ ବିଧବା ମା ସବୁବେଳେ ପୁରାଣ ପାଠ ବା ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ସେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି, ବା ଯେତିକି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ବା ଅପମାନିତ କଲେ। ଇଏ କଥା ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଦିନେ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସେ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବା ଅନେକ ଅଲୌକିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ। ଦିନେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କଳ୍ପବଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପାଠ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 8 ଗୋଟି ହାତ ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ କିଏ? ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 8 ଗୋଟି ଭୁଜ ଦେଖତେ ପାଇଲେ। ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ। 4 ଗୋଟି ହାତରେ ସେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସଂକେତ ଧନୁ ଆଉ ତୀର ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଂକେତ ବଂଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଖିଲେ ଏ କଥା? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ଅଲୌକିକ? ନା ଦିନେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ ନା, କାଶୀରାମ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ନିମନ୍ତେ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ଟେଳାଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମାନେ ଅତି ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ କାଶୀରାମ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ ଏମିତି କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ପାଇଁ ଦେଲେ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ନା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯାଇକି ତମେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଦାସ ଏହାକୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହାକୁ ବାଟିକି ନିଜ ମଠର କାନ୍ଥରେ ଘଷିଦେଲେ।
ଏକଥା କେତେକ ଅସୁଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମଣିମା ଆପଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ରେଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ନେସି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହୋଇଛି ତହିଁରୁ ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମାନେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଘଷି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସତରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସେଭଳି ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ଦୁଇଟା ଅଲୌକିକ କଥା ଗଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଚନ୍ଦନ କଥା ଜାଣିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା କ'ଣ ଜାଣି ଆଉ ଥରେ କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ 2 ଜଣ ନାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଲୋକ କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ 2 ଜଣ ନାରୀ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 2ଟା ନାରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଦାସଙ୍କ ମଠରେ ଦିନେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିଲେ। ଦାସଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାସୀ। ଏକଥା ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ ଦେଖିଲେ ସତ ରାଜା ଦେଖିଲେ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଲେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ହେନି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ସେବା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ କରି। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମାସିକ ମଧ୍ୟରେ 27 ଦିନ ପୁରୁଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେତେ ଦିନ ପୁରୁଷ? 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, 3 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଣାଯାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜପଟ୍ଟ ମହିଷୀ ଗୌରୀଦେବଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟ ମହିଷୀ ରହିଥିଲେ ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତତ୍କାଳୀନ ରାଣୀ ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କର ନଅର ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଥିଲା ସେଟା ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ନଅର ମାନେ ରାଜନଗର ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ 3ଟି ଅଲୌକିକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଲୌକିକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଳ୍ପବଟ ନିକଟରେ। କାଶୀରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଦେଲା ତାକୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ଘଷିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଯେ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଏଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ମାସକୁ କେତେ 27 ଦିନ ପୁରୁଷ, 3 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ମୋର ସେବା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୌରୀଦେବଙ୍କୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏକଦା କାଶୀର ଭାରତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, କାଶୀର ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଇଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ଆସ ମୋ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ତର୍କ କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର 7 ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ବିଷୟ। 7ଟି ଲହଡ଼ିକୁ ପଛକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଠଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନରେ ଦାସଙ୍କର ଜପତପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର 7 ଗୋଟି ଲହଡ଼ି ମାନେ ଯେତିକି 7 ଗୋଟି ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ମଠର ନାମ ରଖାଗଲା 7 ଲହଡ଼ି ମଠ। ଏପରି ଆହୁରି କେତେକ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ଭରିକି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେହଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ପଢ଼ଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏବେ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, କେତେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ମାନେ କିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରଚନାବଳୀ ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବହି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନି ଏବଂ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ।
ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରଜବୋଲି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂସ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚନାମାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ମିଳିଛି ତାର ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ SSB ନେଟ୍ UGC କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାବଳୀକି ଦେଖିବା। ସଂସ୍କୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିବା ବହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଫଳମ୍, ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାଳା ବା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ଉପାସନା ଶତକମ୍, ପ୍ରେମ ସୁଧା ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରେମ ସୁଦାମ ବୁଦ୍ଧି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟାଚାରାଦି ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ଉପାସନା ବିଧି, ନିତ୍ୟାଚାରାଦି ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ଉପାସନା ବିଧି। ତାପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରାଧା ରସ ମଞ୍ଜରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଦେଖ। ସଂସ୍କୃତରେ ଏକୁ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୁଷ୍ଠଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା, କୁଷ୍ଠଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଫଳମ୍, ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାଳା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ଉପାସନା ଶତକମ୍, ପ୍ରେମ ସୁଦାମ୍ବୁଧ, ନିତ୍ୟାଚାରାଦି ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ଉପାସନା ବିଧି, ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍, ଶ୍ରୀ ରାଧା ରସ ମଞ୍ଜରୀ। ବୁଝିହେଲା, ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ରଚନାବଳୀକି ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ତୁଳାଭିଡ଼ା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ବଳରାମ ଦାସ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗଜସ୍ତୁତି, ପାଷାଣ୍ଡ ଦଳନ, ଇତିହାସ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ଇଏ ବି ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସ, ଇଏ ବି ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନଶିକ୍ଷା, ଦହି ଖେଳ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, ଷୋଳ ଚଉପଦୀ, ଶ୍ରୀନାମ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅନାମୟ କୁଣ୍ଡଳୀ, ପଦ୍ମପାଦ ସୁଧାନିଧି, ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି, ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଭୂଗୋଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ନିତ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଳାସ, ସୁଧାତ୍ରୟ, ଗୁରୁ ପ୍ରାଣାଳୀ, ଶ୍ରୀନାମ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଦ୍ୟୁତିବୋଧ, ନୀଳଗିରି ଧ୍ୟାନ, ଭାଷା ପରିଣୟ, କାଳୀୟ ଦଳନ, ପ୍ରମୋଦ ଚିନ୍ତାମଣି, ପାହାନ୍ତା ଅବକାଶ, ଅକ୍ରୂର ବୋଲି, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, ମାଳା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଗୋପୀଭାଷ ଅର୍ଥ, ତାପରେ କଳିମାଳିକା, ଇନ୍ଦ୍ରମାଳିକା, ପଶା ପର୍ବ, ପଦ୍ମକଳ୍ପଟିକା, ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ରୁକ୍ମଣୀ ମାଳିକା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, ତାପରେ ଆସିଲା ଅମେୟ କୁଣ୍ଡଳୀ, ତାପରେ ଦ୍ୱାରାବଳୀ, ଶ୍ରୀ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ରଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ, କିମ୍ବା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମନାମଧାରୀ ଆଉ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 50 ପାଖାପାଖି ବହି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ମିନିମମ୍ 8ଟା 9ଟା, ଆହୁରି ବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତ ଏତିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରୁ ତୁମେ SSBକି ଯାଅ, ନେଟ୍କି ଯାଅ, ୟାରି ଭିତରୁ ପଢ଼ିବ ଯେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପ ମାରିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ କତରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଯେଉଁ କିଛି ମାନେ ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀ ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବହିକି ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟିକି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତୁଳାଭିନା କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିକି ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବହି ବି ମୁଁ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମୟ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ତ ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଣିବି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ସହଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନେ ବି ନ କରିବେ ତ ମୁଁ ଏତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରତେ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହେବନି, ସତ କଥାଟା ହେଲା ଏଇଆ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କିଛି ମୁଁ କହୁନି କାହିଁକିନା ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଜଣକୁ କରିବ ପସନ୍ଦ ନହେଲେ କରିବନି ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲା କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ SSB ଦିଅନ୍ତୁ UGC ନେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି +3 PG ନୋଟ୍ କରିବା କଥା ଯିଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ